میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ترکی کی کہ جس کے بارے میں 90 کی دہائی میں کہا گیا کہ اگلے 10 سالوں میں اس کی معیشت دنیا کی 15ویں بڑی معیشت میں شمار ہونے لگے گی، اور آج ترکی دنیا کی 19ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ترکی میں معاشی ترقی اور جمہوری تاریخ کا سفر بدترین حالات سے گزر کر آج اس بلند مقام تک پہنچا ہے کہ ترکی کی یہ ترقی کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک قوم کے مشکل ترین سفر کی شاندار تاریخ ہے۔ دوستو، ترکی دنیا کی واحد ایسی سرمایہ دارانہ ریاست ہے جس نے 1923 میں نئے قومی سفر کے آغاز میں معیشت کے بڑے حصے پر کنٹرول کیا۔ یہ اصول مصطفیٰ کمال پاشا کے بنیادی 6 اصولوں میں سے ایک تھا۔ اس اصول کو بہت سے ماہرین نے اسٹیٹزم کا نام بھی دیا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال پر ریاست کی معیشت کنٹرول حاصل کرنے کی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ ترکی کی جدید تاریخ 80 سال پہلے اس وقت ہوا جب خلافت عثمانیہ کا سفینہ ناخدا انہیں ڈبو دیا تھا۔ ترک فوج کی 7ویں کور کمانڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خود سنبھالا اور والآخر تک ایک ہی ترک تھا۔ حالات کے ساحل پر کھڑے اتا ترک نے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو دیکھا اور فیصلہ کیا، سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ ڈوبتے ہیں سو ڈوبے، مگر ترک افواج کو میں نے منظم کر کے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ وہ استنبول میں تھا تو خلیفہ عبدالحمید کے خلاف جاری سرگرمیوں میں اس کا ہاتھ نظر آیا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑ گئی۔ مصطفیٰ کمال ویسے ہی سلطنت عثمانیہ پر خار کھائے بیٹھے تھے۔ جیل نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، قید و بند کی۔ اس عرصے نے مصطفیٰ کمال اتاترک کو یکسوئی کے ساتھ سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ اپنے تئیں اس نے کئی باتوں پر غور کیا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آنے لگا سلطنت عثمانیہ کے ناقری خلفاء کا رویہ آمرانہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے سوچنے سمجھنے پر پابندی عائد کر دی اور من مانے فیصلے نافذ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس معاشرے کو ایک روشن خیال اور آزاد خیال معاشرہ بننا چاہیے۔ اس نے سوچا ہمیں اس مقصد کے لیے ماڈرن ترکی کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ جیل سے رہا ہوتے ہی مصطفیٰ کمال اس سفر پر نکل پڑا۔ اپنے ہدف تک رسائی کے لیے اس نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ دمشق فوجی ہیڈ کوارٹر سے اس نے اپنے عسکری ملازمت کا آغاز کیا۔ اس دوران جمعیت اتحاد و ترقی کے ان رہنماؤں میں سے اس نے مراسم بڑھا لیے جو نئے ترکی کی تشکیل کے لیے خفیہ یا اعلانیہ پروگرام رکھتے تھے۔ دوسری طرف جنگ بلکان میں اپنی عسکری مہارت کا بھرپور مظاہرہ کر کے خود کو اس نے ایک جرأت مند اور بہادر کمانڈر کے طور پر بھی منوا لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر وہ ملٹری اتاشی کے طور پر کام کرتا تھا، مگر اس کے اندر کا فوجی محاذوں کے لیے بےتاب تھا۔ 1915 میں اس نے سربراہان سے درخواست کی کہ مجھے فوج کے کسی دستے کی کمانڈ دے کر اگلے محاذوں پر بھیج دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے درخواست منظور کر لی گئی۔ اس کی تعیناتی ابنائے فاسفورس کی طرف کی گئی جہاں انگریز اور فرانسیسی افواج سے انہیں سخت مارکا درپیش تھا۔ اسی سال جنوری 1915 کے درمیان چند مہینوں کے دوران مصطفیٰ کمال نے فرانسیسی افواج کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد ابنائے فاسفورس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اس ناقابل یقین فتح کے بعد مصطفیٰ کمال کا راستہ روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ فرانسیسی افواج کو شکست دوچار کرنے پر مصطفیٰ کمال کو جنرل رینک پر پروموٹ کر دیا گیا۔ اپنی پروموشن کے پہلے ہی سال اس نے روسی افواج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ بھی آزاد کروا لیا۔ اس کارنامے پر 1917 میں مصطفیٰ کمال کو اہم محاذوں پر برسر پیکار 7ویں فوج کا کمانڈر لگا دیا گیا۔ 30 اکتوبر 1918 کو جب معاہدہ امن پر دستخط ہوئے تو مصطفیٰ کمال کو تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر کے نئی ذمہ داریاں دینے کے لیے استنبول بلوا لیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 36ویں فرما روا خلیفہ وحید الدین سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ خلیفہ کی نظر مصطفیٰ کمال اتاترک پر پڑی تو اس کی عسکری مہارت اور انتظامی صلاحیت پر رشک کرتا سے بڑھ کر وہ اس بات پر فخر کرتا کہ مصطفیٰ کمال جیسا بہادر اور محب وطن سالار اسے نصیب ہوا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ ترکی کی محبت کا دم بھرنے والے مصطفیٰ کمال کے دماغ میں سلطنت عثمانیہ کے لیے نفرت کس ڈگری پر ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے ہمارے دربار کا ایک وفادار ہے۔ اس بے خبری میں خلیفہ نے وحید الدین نے مصطفیٰ کمال کو انسپیکٹر جنرل بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال کو اور کیا چاہیے تھا، اس کی تو جیسے من کی مراد بر آئی، کیونکہ مصطفیٰ کمال معاہدہ امن کے بعد دل گرفتہ تھے۔ امن کا یہ معاہدہ ایسے حال میں ہوا تھا کہ یونانی افواج نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جمائے رکھا تھا۔ ازمیر اور اناطولیہ ترک کے قبضے سے نکل گئے۔ شام پر فرانس کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ وہ یہ صورتحال تھی کہ جو اتاترک سے کسی بھی صورت تسلیم نہیں ہوئے۔ فوج کے انسپیکٹر جنرل
के तौर पर अतातुर्क की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो अफवाज से बाकायदा मांदा असलिया वापस लेकर असलिया डिब्बों के हवाले कर दे, मगर इस जिम्मेदारी का फायदा उठाते हुए अतातुर्क ने फौज को फिर से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। फौज से बाहर भी कई कुव्वतें जो मुआहदा अमन से खुश नहीं थी, अतातुर्क ने उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी। तहरीक को उसने मुनज़्ज़म करके तुर्की के दिफा के उन्वान से एक बगावत खड़ी कर दी, जिसके नतीजे में एक आर्जी मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो गई। 1920 में मुस्तफ़ा कमाल अंगोरा में तुर्की की पहली आर्जी असम्बली का सदर मुंतखब हुआ। अगले बरस अतातुर्क की क़यादत में तुर्कों ने यूनानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी बरस यानी 1921 में तुर्की अफवाज ने यूनानी अफवाज को तुर्क सरहदों के इस पार धकेल दिया। इसके एक बरस बाद यानी 1923 में अतातुर्क ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान करते हुए तुर्की को बाकायदा जमहूरी रियासत डिक्लेयर कर दिया। बाकायदा पहला सदर भी खुद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्की मुंतखब हुआ। इस्लाहात की जिनमें पलक झपकते ही जदीद तुर्की का झंडा लहरा दिया, मगर इस जदीद तुर्की का महवर मदर पदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने के सिवा कुछ नहीं था। फ्रस्ट्रेशन इंतहा पर थी, सीने में जो लावा बरसों से पक रहा था वो उबलकर बाहर आया, जिसने तबाही मचाने के सिवा कुछ नहीं किया। मसाजिद और मदारस पर पाबंदी लगाते हुए जदीद तालीमी इदारे कायम करने का हुक्म दिया। अरबी जुबान पर अजान और नमाज पर पाबंदी आयद कर दी। हज और उम्रे को सरकारी तौर पर ममनू करार दिया। हिजाब और टोपी और दाढ़ी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म करार दे दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने मजहबी अमूर का एक महकमा भी कायम कर दिया, मगर इस महकमे का काम ये था कि मजहब पसंद लोगों की कड़ी निगरानी करे। इस महकमे के तहत अतातुर्क ने तुर्की के इंशा परदाजों की एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपेगी कि वो तुर्की जुबान में शाम होने वाले अरबी अल्फाज को ख़त्म करके न सिर्फ उसका तुर्की मुतबादिल पेश करे, बल्कि उसको हर सूरत में राइज भी करे। मुसलमान अगर अजान देना चाहते हैं तो उनके लिए अजान के अरबी अल्फाज की जगह तुर्की अल्फाज मुंतखब किए जाएँ। गरज है कि मजहब को तुर्की की इज्तिमाई ज़िंदगी से तो मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया, अलबत्ता इनफरादी ज़िंदगी में इतनी छूट दी गई जितनी कि मुस्तफ़ा कमाल की तबीयत बर्दाश्त कर सकती थी। दुनिया की ये अजीब हकीकत है कि मजहब को इंतहा पसंद करार देने वालों की अपनी इंतहा पसंदी का स्केल हमेशा दुगना ऊंचा रहा है। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल का रद्द अमल एक फितरी सी बात थी, जहाँ तंगो ताज इख्तलाफ को एक कलीदी हैसियत हासिल है, मगर ये रद्द अमल मुस्तफ़ा कमाल को जिस इंतहा पर ले गया वो गैर दानिशमंदी और हमाकत से आगे की कोई चीज़ थी। बगावतें हमेशा गैर मुतअद्दिल मुआशरती रवियों से जन्म लेती हैं। अगर मुआशरे के किसी भी अतातुर्क का ख्याल यह कि सुल्तनतों की इंतहा पसंदियाँ बगावतों को जन्म देती हैं, तो उन अतातुर्कों को सोचना चाहिए अगर गालिब आ जाएँ तो बड़े बड़े शहर सवार भी अपनी यातों अपनी दानिश का खून करने में लम्हा भर की देर नहीं करते। यही सब कुछ अतातुर्क के साथ हुआ। जितना फर्क उसने तुर्की और उस्मानी सल्तनत के बीच रवा रखा, इतना ही फर्क अगर वो मुसलमानों और इस्लाम में करता तो हालात कुछ और होते। मगर किसी मुसलमान का गुस्सा उसने इस्लाम पर निकाल दिया और इस्लामी कमाल उस निशान को मिटा दिया जिसमें मजहब का कोई सानवी अक्स भी दिखाई देता था। अकीदों पर उसने कड़े पैरे लगाए, इजहार राय की यकतरफा ट्रैफिक चलने लगी। ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का वो बेमिसल कारनामा था जिसने इसकी जुर्रत, हिम्मत और हुब्बुल वतनी ज़ियानत और मतानत के सारे भरम धो दिए। जिस इंतहा पसंदाना इस्लाहात की बुनियाद अतातुर्क ने रखी, उसने तुर्की की मजमूई सोच को वाज़ेह हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद ये मुमकिन ही ना था कि मुस्तफ़ा कमाल बगैर किसी मद्दे मुकाबले के मैदान में खैमे लगाए बैठा हो, बल्कि जदीद तुर्की के आगाज़ पर एक ऐसे मुआशरे ने जन्म लिया जिसमें घुटन ही घुटन थी। तुर्की के मजमूई शऊर ने बगावत का रंग पकड़ना शुरू कर दिया। इस माहौल ने तारीख का पहिया हरा, फिर से वही पुरानी फिल्म नए किरदारों के साथ चलने लगी। उस्मानी सल्तनत मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपने सीने में आग लिए फिरता था। अब यहाँ अतातुर्क के राज में एक शख्स के सीने में बगावत की आग दहकने लगी। पुरानी फिल्म में अपनी ख्वाहिशात को अतातुर्क ने दबाए रखा और मुनासिब मौके की तलाश रखी। किसी शख्स ने अपने दिमाग के नहानों में नए आइडियाज़ तख्लीक करना शुरू किए। अतातुर्क ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर जिस तरह तुर्क खुलफा से तरक्की पाई, इसी तरह उस शख्स ने अतातुर्क से अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर प्रमोशन हासिल किया। फिर जिस तरह अतातुर्क ने अख्तियार हासिल करके मजहब का हर निशान मिटाने की कसम खाई, इस तरह अतातुर्क के नूर नज़र ने वक्त आते ही अख्ताम की ज़माम हाथ में ली और हर उस निशान की दरपय हो गया जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उसकी इंतहा पसंदना फिक्राना का कोई अक्स नजर आता। उस शख्स ने अनकरा में मुस्तफ़ा कमाल के मज़ार के ऐन सामने एक मस्जिद तामीर करके तुर्की की एक तारीख का आगाज़ किया और तुर्की को आगे ले गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा।